नमस्ते सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई। आज म तपाईहरुलाई क्लास 10 अन्तर्गत आर्किमिडीज प्रिन्सिपलको थ्योरेटिकल प्रुफ सम्झाउन गइरहेको छु, अर्थात् थ्योरेटिकल प्रुफ अफ आर्किमिडीज प्रिन्सिपल। यो भिडियो म इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा बनाएको छु। नेपालीमा चाहिएको खण्डमा कृपया तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसपछि म अगाडि दिनमा वा अग्रिम दिनमा नेपाली भाषामा यो भिडियोहरु तपाईहरुको समक्ष ल्याउने नै छौं। ओके, सो विदाउट डिलेइङ आवर टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टपिक। So our topic for today is Archimedes principle, theoretical proof of Archimedes principle. So let's see how it works. So before dealing about this, okay, first we have to understand what is Archimedes principle. So about this Archimedes principle, I will make another video for you all. So in short, let me discuss what is Archimedes principle. So Archimedes principle states that when a body is partially or wholly immersed in a liquid, then it experiences an upthrust which is equal to the weight of the liquid displaced by the body. अर्थात् कुनै पनि बडीलाई आंशिक वा पूर्ण रूपले तरल पदार्थमा राख्दा तरल पदार्थले विस्थापित गर्ने तरल पदार्थको तौल वस्तुमा उत्पन्न हुने ऊर्जाचापसँग बराबर हुन्छ। दिस इज आर्किमिडीज प्रिन्सिपल। सो लेट मी स्टार्ट आर्किमिडीज प्रिन्सिपल। तपाईहरुलाई एउटा फिगरबाट म यसलाई सम्झाउन चाहन्छु। सो लेट मी ड्र वन फिगर फर यू। सपोज वन बकेट इज केप्ट taken. मानौ एउटा बकेट लिएको छ। Here one bucket, suppose one bucket is taken here, and now this bucket is completely filled with, suppose this bucket is filled with liquid. Suppose or say it as water, and inside this bucket there is one object. Suppose the name of this object is ABCD. ABCD is placed here. Suppose A B C D. मानौ कुनै एउटा भाण्डो लिएको छ, बकेट लिएको छ, यसमा तरल पदार्थ सपोज पानी राखेको छ र यो अनि यो पानीमा भनेको एउटा अब्जेक्ट सपोज ABCD लाई राखिदिएको छ। अब मानौ यो अब्जेक्ट जुन छ, सपोज यो अब्जेक्टको पानीको सतहदेखिको उचाइ यो AB सर्फेसको लागि सपोज h1 मिटर रहेको छ। त्यसरी नै सपोज यो अब्जेक्ट जुन छ तल हाइट यो माथिको लेभलदेखिको हाइट सपोज यसलाई कति मान्छ हामीले h2 सपोज मानेको छौं। फेरि भन्न चाहन्छु म, सपोज एउटा बकेट लिएको छ, अ बकेट इज टेकन and this bucket is completely filled with water. Okay, now one object ABCD is immersed in the water. Let ABCD the object. So now the liquid level, okay, liquid height from this AB surface is h1. Similarly, you can say that now let S2 be the height of the lower surface CD. Okay, let S2 be the height of lower surface CD, and let H1 be the height of upper surface AB from the water surface. मानौ वाटर सर्फेसबाट यति लिएको छ। अब यही कुरालाई हामी ल्याङ्ग्वेजमा लेखौं। कसरी लेख्ने भन्दाखेरि लेट अस कन्सिडर, पेपर मिलाइहालौं। ओके, let us consider a body ABCD is immersed in a liquid kept in a beaker. Let H2 be the height of the lower surface CD from water level, and H1 be the height
of upper surface AB from water level. Suppose D is the density of liquid. D is the density of liquid inside the bucket, and G be the acceleration due to gravity. Okay, हामी के लेख्यौं भन्दाखेरि look here. Let us consider a body ABCD is immersed in a liquid kept in a beaker. Let S2 be the height of the lower surface CD from water level and H1 be the height of upper surface AB from water level. Suppose D is the density of the liquid, okay, inside the bucket, and G be the acceleration due to gravity. अर्थात भनेको यसमा जुन लिक्विड हालेको छ त्यसको लिक्विडको डेन्सिटी त अवश्य हुन्छ, घनत्व, यो मान हामी D मानेको छौं, र यसमा गुरुत्व प्रवेग एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जुन लागेको छ त्यो मान यसको भ्यालु G छ. सपोज हामीले यति लेट गर्यौं वा कन्सिडर गर्यौं. देन नाउ द प्रेशर. अब यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि हेर्नुस्, हाम्रो मेन टार्गेट के हो भन्दाखेरि we are going to find out the upthrust because Archimedes principle also deals with the upthrust. So upthrust को लागि अर्थात यो लिक्विड अब्जेक्ट जुन वाटरमा हालेको छ, in this object, okay, now liquid always exert pressure, okay, it always exert upthrust in all the direction. We have learned that from all the direction liquid always exert pressure or thrust. So now यो साइड को थ्रस्ट र यो साइड को थ्रस्ट र यो साइड को यो हान्ने थ्रस्ट, त्यसपछि माथिबाट हान्ने थ्रस्ट, कुन थ्रस्ट बढी हुन्छ र अब्जेक्टलाई लिक्विडमा हाल्यो भने त्यो अब्जेक्टको डिस्प्लेसमेन्ट कतातिर हुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँबाट पत्ता लगाउन गइरहेका छौं. We are going to find this. So now the pressure. अब हेर्नुस्, यो एडी साइडमा र बीसी साइडमा कति हाम्रो प्रेसर अकर गर्दैछ त यो कुरा हामी पहिला पत्ता लगाऊ. द प्रेसर एक्टिङ on both the horizontal sides, AD and BC are equal in magnitude and opposite in direction, so they balance each other. हेर्नुस्, मैले यहाँ के लेखेको भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त, यो एडी साइड र बीसी साइड जुन छ यो दुईटाको हेर्नु त, यहाँबाट यहाँ जति लिक्विड छ, सपोज यो एडी र बीसी सेम छ लेन्थ एलीको लागि भने यो ठाउँमा जति प्रेसर लिक्विडले हान्छ त्यतिकै प्रेसर यो साइडबाट पनि लाग्छ, किन भन्दाखेरि यो दुईटैको लागि लिक्विड लेभलको हाइट सेम छ. अब सेम भइसकेपछि यसले यो डाइरेक्सनमा प्रेसर एप्लाई गर्दैछ यतापट्टिको लिक्विडले, र यतापट्टिको लिक्विडले यो डाइरेक्सनमा प्रेसर एप्लाई गर्दैछ भने नाउ बोथ द प्रेसर दे आर इक्वल इन म्याग्निट्युडमा बराबर छ, तर डाइरेक्सन के छ भन्दाखेरि डाइरेक्सन अपोजिट डाइरेक्सन रहेको छ, र अपोजिट डाइरेक्सन छ र म्याग्निट्युड सेम छ भने रिजल्टेन्ट फोर्स कति भन्दाखेरि 0. अर्थात भनौं यसले पनि यता धक्लिन्छ सेम फोर्सले र यसले पनि यता सेम फोर्सले, दुवैको फोर्स सेम र अपोजिट डाइरेक्सनमा छ भने उनीहरूको बीचमा लाग्ने फोर्सको रिजल्टेन्ट कति हुन्छ भन्दाखेरि रिजल्ट 0 मा
आउँछ वा हाम्रो लास्टको रिजल्टेन्ट फोर्स कति हुन्छ भन्दाखेरि 0 देखा पर्न थाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो दुईटै साइडको जुन प्रेसर लागेको छ यसको असर यो अब्जेक्टमा कुनै पनि रहँदैन। त्यसरी नै अब यो साइडको र यो साइडको कुरा गरौँ, हामीले यहाँबाट के बुझौँ कि एडी साइड र बीसी साइडमा लाग्ने प्रेसर लिक्विडको जुन छ यो प्रेसर भनेको अब्जेक्टमा कुनै पनि असर गरिरहेको छैन। त्यसो भए अब एबी साइड र सिडी साइडको कुरा गरौँ, के देखा पर्छ हामीलाई। सो द थ्रस्ट acted ACTDS acted on the thrust acted on the upper face of the body due to liquid equals to how much, means pressure into area। अब हेर्नुस् यो कसरी भयो भन्ने कुरा हामीले डिपली मात्रामा बुझ्नुपर्छ है। मेन कुरा भनेको हामीसँग यही छ। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि प्रेसर इक्वल्स टु फोर्स बाई एरिया, यो त सबैलाई थाहा छ, हामी सबैलाई सानो क्लासदेखि पढ्दै आएको हौँ कि प्रेसरको फर्मुला प्रेसर इक्वल्स टु फोर्स बाई एरिया। अब हामीले यो पी इन्टु ए गऱ्यो भने हामी के पाउँछौँ, फोर्स पाउँछौँ। अर्थात् यहाँबाट यो दुईटालाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने भने हामी एफ इक्वल टु पी इन्टु ए गर्न सक्छौँ। यहाँबाट हामीले के कुरा बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि यो फोर्स जुन छ हाम्रो, यो फोर्स भनेको अहिलेको लागि के छ हाम्रो भन्दाखेरि अप थ्रस्टको रूपमा काम गरिरहेछ। द्याट इज इट इज एक्टिङ एज अ अप थ्रस्ट हियर। सो व्हेन इट इज एक्टिङ अप थ्रस्ट, सो अप थ्रस्ट इज इक्वल टु हाउ मच, प्रेसर इन्टु एरिया। सो प्रेसर इन्टु एरिया you will get like that. So can I write like this, that is F equals to P into A. So now suppose in this case let it be, this force be F1 and suppose this pressure be P1 and area is same because ABCD object is common for all, सबैको लागि अब्जेक्ट कमन छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको ए मानौँ। 1 किन मानेको भन्दाखेरि अब हामीले एबी साइड र सिडी साइडलाई छुट्याउनु छ त इन्डिकेट गरेको एबी साइडलाई हामी 1 खाले मानौँ र सिडी साइडलाई हामी 2 खाले मान्छौँ। त्यसो भए ओर F1 इक्वल्स टु हामी के गर्न सक्छौँ, P इजिकल टु के हुन्छ, P इजिकल टु HDG तपाईहरुले पढ्नु भएको छ, नत्र म यसको बारेमा अर्को भिडियो बनाउँछु। P लिक्विड प्रेसर, P equals to HDG, that is liquid pressure always depend upon height of the liquid, density of the liquid and acceleration due to gravity acting on that liquid. So यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ, P को ठाउँमा भन्दाखेरि HDG into A. So 1 छ, यसको लागि हामी हाइट कति मानेका छौँ, H1, D र G कमन छ र अब्जेक्टको लागि A पनि हाम्रोले के छ, कमन रहिआएको छ। र सपोज यसलाई हामी इक्वेसन 1 मान्दियौँ। यो तपाईहरुलाई बुझ्नको लागि है, यो छेउमा लेखिदिएको छु म, तपाईहरुलाई बुझ्नको लागि भयो। एगेन फेरि पनि हामी के भन्न सक्छौँ, एगेन द thrust acted on the lower face of the object due to liquid is, अब हेर्नुस् यो तल्लो फेजमा कति हान्दैछ लिक्विडले, त्यसको बारेमा हामीले लेख्छौँ। अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कति मात्रामा छ त F2, यहाँ हाम्रो F1 इक्वल टु P1 इन्टु ए भएको थियो, त्यसरी नै अब के हुन्छ F2 इक्वल टु P2 इन्टु ए। किन भन्दाखेरि यो तलकोलाई माथिकोलाई हामी F1 मानेका छौँ, F1 मानेका छौँ र तलकोलाई हामी F2 मान्यौँ भने माथिको लागि हाम्रो P1 थियो भने अब अघि P2 मानौँ। Therefore F2 इक्वल टु के गर्न सक्छौँ हामीले भन्दाखेरि यो HDG छ त P2 को लागि हाम्रो के भयो, P2 को लागि हाइट भनेको हाम्रो H2 छ, हाइट यो तल हाइट H2 मानेका छौँ। सो H2DG इन्टु A यति त हामी लेख्न सक्छौँ। सपोज यसलाई हामी इक्वेसन 2 मान्यौँ। Therefore net upward force on the body
अब यहाँबाट तपाईहरुले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि हेर्नुस् त यो ठाउँमा HDGA आयो, यो ठाउँमा H1DGA आयो, यसमा H2DGA आयो, DGA र DGA कमन छ। यसको मतलब यो H1 र H2 ले डिसाइड गर्ने हो F1 बढी हुन्छ कि F2 को भ्यालु बढी हुन्छ। अब हेर्नुस् H1 को भ्यालु जहिले पनि कम हुन्छ किनभने यसको हाइट लेन्थ कम छ र H2 को हाइट जहिले पनि बढी छ। यसको मतलब हाम्रो H2 को भ्यालु बढी हुन्छ। अब F2 भनेको तलदेखि माथि लाग्ने प्रेसर हो अनि यो F1 भनेको माथिदेखि तल लाग्ने फोर्स हो। यो तलदेखि माथि हान्ने फोर्स, यो माथिदेखि तल हान्ने फोर्स। यसको मतलब तलदेखि माथि हान्ने फोर्स बढी भएको कारणले अब्जेक्ट कतातिर लिफ्ट हुन खोज्छ, डिस्प्लेस हुन खोज्छ भन्दाखेरि माथितिर डिस्प्लेस हुन खोज्छ। अब त्यो कति मात्रामा डिस्प्लेस गर्न खोज्छ हामी निकाल्छौं, अर्थात नेट अपवर्ड फोर्स अन द बडी, मतलब बडी अब माथितिर डिस्प्लेस हुन्छ, कति मात्रामा डिस्प्लेस हुन्छ भन्ने कुरा अब हामी यहाँबाट गर्दैछौं। तपाईहरुको लागि हेर्नुस् नेट अपवर्ड फोर्स अन द बडी इक्वल्स टु हामी के गर्न सक्छौं F2 माइनस F1 किन भन्दाखेरि बडीबाट कम घटाउने। F2 को भ्यालु कति छ हामीसँग H2DGA माइनस F1 को भ्यालु कति छ H1DGA। यतिसम्म बुझ्नुभयो। इक्वल्स टु हामीले के गर्न सक्छौं त DGA DGA कमन छ, सो DGA कमन लियौं। अब हामीले के पाउँछौं H2 माइनस H1। यतिसम्म त सबैजनाले बुझ्नु भएको होला। देयरफोर अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यहाँ देयरफोर भन्दा पनि नाउ लेख्दिउँ है। अब देयरफोर अब F2 माइनस F1 जुन छ यसलाई हामी के भन्छौं अप थ्रस्ट, अर्थात ऊर्ध्वचाप जुन युज भएको छ, माथितिर लाग्ने फोर्स जुन छ, वी कॉल दिस एज अप थ्रस्ट। सो इट इज रिप्रेजेन्टेड बाइ क्यापिटल U। ओके, सो अप थ्रस्ट U इक्वल्स टु हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि DG अब A भयो। ओके, अब इन्टु हेर्नुस् त H2 माइनस H1 भनेको यो जुन छ टोटल हाइट जुन छ हाम्रो H2 छ, यो हाइट जुन छ H1 भयो भने यो हाइट कति छ, अब यो बिचको हाइट कति हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो H2 माइनस H1। यो टोटलबाट हामीले यो माथिको हाइट घटाइदियो भने यो बिचको हाइट हामी पक्कै पनि पाउँछौं, अर्थात फ्रम द टोटल लेन्थ इफ वी सबट्र्याक्ट दिस अपवर्ड लेन्थ देन वी विल गेट द मिडल लेन्थ that is which is equal to the length which is equal to the breadth of this object. So H2 minus H1 is equal to H, which is breadth of this object. Height of the object means breadth of the object. So in short we can say that, write on O, okay, or so therefore you can say that U equals to DG. Now A into H means what? Area into height. Area into height भन्ने के हो भोल्युम। भोल्युम को फर्मुला के हुन्छ V is equal to area into height हैन। यो एरिया भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट, लेन्थ इन्टु ब्रेथ भनेको एरिया अनि H भनेको हाम्रो हाइट। सो एरिया इन्टु हाइट मिन्स भोल्युम। सो एरिया इन्टु हाइट भनेको के भयो भन्दाखेरि भोल्युम भयो। सो यु जस्ट मल्टिप्लाई विथ V। सो V नाउ दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेसन फर up thrust, that is theoretical proof of Archimedes principle, that is you can say in short as a up thrust. So U equal to DGV। अब यहाँबाट हामी के थाहा पाउँछौं भन्दाखेरि up thrust acting on any body is directly proportional to the density of the liquid, acceleration due to gravity of the liquid and volume of the body. That is more the volume of the body, more will be the density, up thrust, more the density, more will be the up thrust, and it also directly proportional upon the acceleration due to gravity of the body. So यहाँबाट हामीले तीनटा कुरा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ कि अप थ्रस्ट जुन लागेको छ, अप थ्रस्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु डेन्सिटी अफ द बडी, अप थ्रस्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी एन्ड अप थ्रस्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु भोल्युम अफ द बडी। त सायद यति भन्दाखेरि सायद मलाई लाग्छ तपाईहरुले बुझ्नुभएको होला। बुझ्नुभएको छैन, कुनै ठाउँमा बुझ्न डिफिकल्ट भएको छ भने तपाई मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो पहिलो भिडियो हो, कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई यो भिडियो कृपया आफ्नो रेस्पोन्स कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला। यो मैले भिडियो इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा बनाएको छु, तपाईहरुलाई यदि नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा चाहिएको छ भने फेरि पनि कमेन्ट राखिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यो पहिलो भिडियो भएकोले केही त्रुटिहरू अवश्य हुन सक्छ वा भएको होला।
आगामी दिनमा म यस्ता त्रुटिहरू सुधार्ने प्रयास गर्छु। तपाईहरुको यो भिडियो सम्बन्धी कुनै सल्लाह सुझाव छ भने कृपया जानकारी गरिदिनु होला र एकपल्ट मेरो हौसलाको लागि मलाई लाइक र च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, ताकि आगामी दिनमा जुन भिडियो अपलोड गरिरहनेछु त्यो भिडियो सम्बन्धी नोटिफिकेसन तपाईहरुलाई बारम्बार आइरहनेछ। हस्त, धन्यवाद।